Good morning. Today I will discuss about the two concepts. One is class and other one is objects. So first of all you need to understand what a class is and what object is. So here I'm just doing what? I'm just writing here class and I'm writing here that is objects. હું એક એક્ઝામ્પલ આપું. ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટ્સને સમજવું હોય તો તમે કઈ રીતે સમજી શકો? તો એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપું છું, જરા જોજો. સપોઝ મારી પાસે એક એક્સેલ છે. This is my Excel of IPL batsman runs, right? This is the Excel of IPL batsman runs. Here you can see that a player name is there. This is the span, એટલે કયા વર્ષથી કયા વર્ષની વચ્ચે એ IPL બેટ્સની અંદર એ બેટ્સમેન રમ્યો છે, કેટલી મેચ રમ્યો છે, કેટલી ઇનિંગ રમ્યો છે, કેટલી વાર નોટ આઉટ છે, કેટલા રન કર્યા છે, કેટલા હાઈએસ્ટ સ્કોર કેટલો છે, એવરેજ કેટલા છે, સ્ટ્રાઇક રેટ કેટલી છે, 100 કેટલી વાર માર્યા છે, 50 કેટલી કરી છે, ફોર્સ કેટલી છે, સિક્સીસ કેટલી છે. This is my Excel sheet which gives me a table. So you can say that a table, that is a table which representing some data. Here the data is in a structured format. તમે જોવો તો તમને તરત ખબર પડે કે રો અને કોલમના કોમ્બિનેશનમાં વેલ્યુ મળે છે. તો હવે મારે ક્લાસ કોને કહેવાય? તો કે આ શેની ઇન્ફોર્મેશન છે? So here you can say that this is the information about the cricketer. So here you can say that a class name is cricketer. તમે એવું કહી શકો કે આ ક્લાસનું નામ ક્રિકેટર છે. કેમ ક્લાસનું નામ ક્રિકેટર છે? કારણ કે બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ ક્રિકેટરની સ્ટોર્ડ છે. તમે અહીંયા જોવો તો ક્રિકેટરને નામ હોય તો કે હા હોય, ક્રિકેટર કયા સ્પાનમાં રમ્યો, કેટલી મેચ રમ્યો, કેટલી વાર નોટ આઉટ રહ્યો, કેટલી વાર હાઈએસ્ટ સ્કોર કર્યો, કેટલી એવરેજ છે, કેટલી સ્ટ્રાઇક રેટ છે, કેટલા 100, 50, ફોર્સ એન્ડ સિક્સીસ. તો તમે એવું કહી શકો કે આ ક્લાસ છે એ ક્રિકેટર છે. અહીંયા તમને જે દેખાય છે એટલે તમે એવું કહી શકો કે જે તમારા એક્સેલ ની અંદર હેડિંગ છે એટલે હેડર રો, this row is known as a data member. Data member એટલે તમે એવું કહી શકો કે વેરિયેબલ્સ, રાઈટ? તો ક્લાસ ની અંદર વેરિયેબલ્સ આવે તો તમે એવું કહી શકો કે this is the data member. Now these are Kohli, Raina, Rohit Sharma, Warner. It means every object. This Virat Kohli is an object, right? Player. તો પ્લેયર ની અંદર હું વાત કરું તો કે વિરાટ કોહલી, તો વિરાટ કોહલી is an object. તો તમે એવું કહી શકો કે each and every record except the header record, each and every record except the header record are known as a object. So what is class and what is object? You can just say that the class is the logical entity while object is the physical entity. Let me give one more example what a class is. You can say that the attributes that representing the wall element, તમે એવું કહી શકો કે class is the group while object is representing the class. Representative you can say. For example, if the class is a student, then which student? For example, I am a student or the student name is there. For example, Tushar is the student. You can say that the Tushar is an object. Here you can say one more name, that is Hardik is an object. One more name, you can say that a path is an object, right? Suppose if you are taking an example of hospital, I'm taking an example of hospital. Then which hospital? For example, Walkard, right? Walkard, you can say that is an hospital. તમે એવું કહી શકો કે Sterling is an hospital. So even you can say that a civil is an hospital. So each and every hospital which is an object is known as a which is representing the concept that is called the class. Suppose આપણે એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ. For example, I am taking the example of employees. So each and every employees, right? So each and every employees will be the objects. Class is the employee. Which employee? For example, the employee name is Ramesh. So Ramesh is an employee. Mahesh is an employee, right? Paresh is an employee. Suppose હું એક એક્ઝામ્પલ એવું લઉં કે ટીચર,
right? So teacher, who are the teacher? Parag is a teacher, Neeraj is a teacher, Shrey is a teacher, Ankit is a teacher. તો તમે એવું કહી શકો કે there is a relation between object and class. So you can say that object is a class, either is a or has a relationship is there. તો તમે એવું કહી શકો, for example, let me give an example over here, flower, right? So flower is the class. Which flower? For example, I'm just talking about that a sunflower. So sunflower, so here you can say that the sunflower is a flower, right? For example, I'm taking an example, car. So which car? For example, Ertiga is a car. So you can say that the Ertiga is an object. You can say that the Baleno is a car. So Baleno is an object, right? So it is very simple. You can simply say that a group is known as a class, while a physical thing that which representing the attributes of a class is known as a object. વધારે થોડું એક્ઝામ્પલ ઉપર જઈએ તો હું તમને થોડા બીજા એક્ઝામ્પલ આપું છું, જરા જોજો. તો આપણે એના ઉપર આપણે જતા પહેલા એટલું સમજી લેવું પડે કે ક્લાસ શું છે. તો તમે એવું કહી શકો કે in SQL table is known as a class. What is object? તો ટેબલ ની અંદર આપણે જે રેકોર્ડ્સ મૂકતા, that records is a object. તો હવે વાત એ આવે કે સર ડેટા મેમ્બર એટલે શું? ડેટા મેમ્બર નું બીજું નામ છે ડેટા મેમ્બર, એનું બીજું નામ છે nothing but it is a variable. તો આપણે વેરિયેબલ કોને કહેશું? તો કે ક્લાસ ને આપણે ટેબલ કહી દીધો, એવી જ રીતે ડેટા મેમ્બર એને આપણે વેરિયેબલ કહીએ. અને વેરિયેબલ કોને કહેવાય? તો કે header row of any table. You can say that is the data member. Header row કઈ હોય? તો કે header row છે એ વેરિયેબલ નું નામ હોય, right? That is known as a you can say that the header row is the data member. તો ડેટાની ટાઈપ કઈ કહેવાય? ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમે જરા જુઓ તો તમને તરત ખબર પડે કે રન્સ છે તો બધામાં ન્યુમેરિક ડેટા જ બતાવે છે, રાઈટ? અહીંયા તમે જુઓ તો ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ બતાવે છે. રન ની અંદર કોઈ એમ ન કે અડધો રન દોડ્યો, કાં તો એ પૂરો રન આવે અને 1 રન આવે, 2 રન આવે, 3 આવે, 4 આવે. તમે પોઈન્ટમાં રન દોડ્યો એવું તમે કહી શકો નહીં. એવી જ રીતે તમે સેન્ચુરી ની અંદર એવું ના કહી શકો કે સેન્ચુરી છે એની અંદર 1 રન બાકી હતો તો 100-1 એવું તમે ન કહી શકો. એટલે કાં તો એને સેન્ચુરી કરી છે ને કાં તો એને નથી કરી, રાઈટ? તો અહીંયા પોઈન્ટમાં વેલ્યુ નહીં આવે. જ્યાં પોઈન્ટમાં નથી આવતું ત્યાં આપણે ઇન્ટીજર ડિક્લેર કરી છે, અને જ્યાં પોઈન્ટમાં આવે ત્યાં આપણે ફ્લોટ ડિક્લેર કરી છે. પણ જ્યાં આપણે કેરેક્ટર જોઈએ, જેમ કે પ્લેયરનું નામ, તો આપણે સ્ટ્રિંગ ડિક્લેર કરી છે. તો બેઝિકલી 3 પ્રકારની ડેટા ટાઈપ હોય. કયા 3 પ્રકારની ડેટા ટાઈપ હોય? તો કે આઈધર ઇટ રિપ્રેઝન્ટિંગ ધ કેરેક્ટર એટલે કે સ્ટ્રિંગ, આઈધર ઇટ ઇઝ ઇન્ટીજર. ઇન્ટીજર ને તમે વધારે આગળ લઈ જાઓ તો એ તમને ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ ની અંદર પણ બતાવે, એટલે ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ હોઈ શકે. અને આઈધર 1 or 2 એટલે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ એમ બુલિયન ડેટા ટાઈપ હોઈ શકે. પછી આની સબ ટાઈપ તમને મળે. ઇન્ટીજર માંથી લોંગ માં જવું હોય તો જઈ શકાય, ફ્લોટ માંથી ડબલ માં જવું હોય તો જઈ શકાય, કેરેક્ટર માંથી સ્ટ્રિંગ માં જવું હોય તો જઈ શકાય. તો આમાંથી તમે અલગ અલગ ડેટા ટાઈપ માં જઈ શકો, બટ બાય ડિફોલ્ટ આટલી ડેટા ટાઈપ બેઝિક કહેવાય. તો ડેટા ટાઈપ કઈ કહેવાય? તો કે values available on column. Based on that particular value we can define the data type. One more thing is there, and that is data methods. Data methods means what? So data member, there are 2 types of data member. One is the variable. Here you can say that the one is the variable, another one is the methods. So what are the properties available with that particular class that you can write over there? So basically આટલી વસ્તુ આવે: class, object, data member, then data type, and then you need to understand the data methods. So data methods is a properties, you can say properties of class. Even you can say that the data member is also a property of class. So let me give you an example. For example, here you can see that class and object. This is the example. See here. તમે જરા જુઓ, class is a person. તમે કોઈ પણ person નું નામ લ્યો તો person is the name of the class.
હવે કોઈ પણ પર્સનના એટ્રીબ્યુટ્સ કયા કયા હોઈ શકે? તો કે નેમ ઇઝ ધ એટ્રીબ્યુટ્સ ઓફ ધ પર્સન, એજ, સિટી, જેન્ડર. ઇન શોર્ટ પેકેજ ટાઈપ તમને કંઈક દેખાતું હોય કે ભાઈ પર્સન, ખાલી પર્સન તમે કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરો કે આ માણસ છે? તો માણસને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટેની જેટલી પ્રોપર્ટી છે એને તમે કહી શકો કે ધેટ ઇઝ ડેટા મેમ્બર. તો નેમ, એજ, સિટી, જેન્ડર. પછી માણસ શું શું કરે? તો કે મેથડ્સ ની વાત આવે તો માણસ ખાય, રાઈટ? તો તમે એવું કહી શકો કે eating, study, sleeping, playing, right? There are lots of the things that a human can do. So this is the methods. અને આ ક્લાસ પર્સન થયો. અને દરેક પર્સન, for example, John is there, Daisy is there. તો John is an object, Daisy is an object. અને દરેક ઓબ્જેક્ટમાં પ્રોપર્ટી હોય, કઈ હોય? તો કે જે આ વેરિયેબલ છે નેમ, તો દરેક પર્સનને નામ હોય, દરેક પર્સનને એજ હોય, દરેક પર્સનને સિટી હોય, દરેક પર્સનને જેન્ડર હોય. તો દરેક માણસમાં જે કોમન આવતું હોય એ તમે અહીંયા મેમ્બર્સમાં મૂકી શકો. આવી જ રીતે એક સરસ મજાનું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, suppose, let me take an example of train. So you all knows that which are the properties required in train. So every train having a unique number. માની લો કે તમે મહારાષ્ટ્ર મુંબઈ જાઓ છો, રાઈટ? તો સૌરાષ્ટ્ર મેલ થ્રુ જાઓ છો તો સૌરાષ્ટ્ર મેલ નો ટ્રેન નંબર યુનિક હોય. એ ટ્રેન નંબર આખા ઇન્ડિયામાં બીજી કોઈ ટ્રેનને ન આપેલો હોય. દરેક ટ્રેનનું યુનિક નામ હોય, દરેક ટ્રેનનું યુનિક નામ હોય. દરેક ટ્રેન ક્યાંથી જાય છે ને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચે છે, એટલે દરેક ટ્રેનનું સોર્સ હોય, that is from where it is going and where it is reaches. એટલે સોર્સ હોય અને ડેસ્ટિનેશન હોય દરેક ટ્રેનનું. ઇવન દરેક ટ્રેનનો અરાઇવલ ટાઈમ હોય, એટલે કેટલા વાગે પહોંચશે, રાઈટ? અને ડિપાર્ચર ટાઈમ હોય, એટલે કેટલા વાગે ઉપડશે. આપણે બે વસ્તુ જાણીએ. હંમેશા આપણે ક્યારેય પણ જવું હોય તો આપણે શું વિચારીએ કે કઈ ટ્રેન છે, કેટલા વાગે ઉપડશે, ક્યાંથી ઉપડશે અને કેટલા વાગે પહોંચાડશે, ક્યાં ક્યાં જશે. અને જો આની અંદર તમે એટ્રીબ્યુટમાં એવું વિચારો તો તમને વચ્ચે વાયા પ્લેસ પણ મળે કે એ કેટલી કેટલી જગ્યાએ વચ્ચે રોકાય છે, કેટલી કેટલી જગ્યાએ ઊભી રહે છે. પછી આની મેથડ કઈ કઈ બની શકે? તો આ તમારા વેરિયેબલ થયા, તો આ તમારા કોલમના હેડિંગ થયા. હવે તમારે આની એન્ટ્રી કરવી તો કઈ રીતે કરી શકાય? તો કે સૌરાષ્ટ્ર મેલનો નંબર મૂક્યો, માની લો કે 11101, રાઈટ? નેમ ઓફ ધ મેલ, નેમ ઓફ ધ ટ્રેન ઇઝ, તો કે સૌરાષ્ટ્ર મેલ. સોર્સ, તો કે ક્યાંથી ઉપડે છે? તો કે ઓખાથી ઉપડે છે. ક્યાં જાય છે? તો કે મુંબઈ જાય છે. કેટલા વાગે ઉપડે છે? મને એક્યુરેટ ઇન્ફોર્મેશન નથી પણ હું 7 લખું છું, 7 વાગે ઉપડે છે. કેટલા વાગે પહોંચાડે છે? તો કે 18. એટલે તમે જાણો છો કે આઈઆરસીટીસી ઇન્ડિયન રેલવે ઇઝ ફોલોઈંગ ધ 24 અવર ફોર્મેટ. તો 24 અવર નો ફોર્મેટ હોય એટલે 7 એટલે સવારના 7 જ હોય અને 18 એટલે સાંજના 6 હોય, રાઈટ? તો આ ડિપાર્ચર ટાઈમ થયો. તો હવે આ સૌરાષ્ટ્ર મેલની વાત થઈ. આવી જ રીતે કોઈ બીજી ટ્રેન આવે તો બીજી ટ્રેનનો કોડ હોય એ યુનિક હોય. બીજી ટ્રેન કઈ છે? તો કે રાજધાની એક્સપ્રેસ. ક્યાંથી જાય છે અને ક્યાં સુધી જાય છે? તો કે રાજધાની એક્સપ્રેસ દિલ્હીથી અહેમદાબાદ, રાઈટ? એન્ડ કેટલા વાગે ઉપડે છે? તો કે રાત્રે 1 વાગે ઉપડે છે એટલે હું 1 લખું છું અને સવારે 7 વાગે પહોંચાડી દે છે એટલે હું 7 લખું છું, રાઈટ? તો AM PM is not required over here. Why? Because it is it is the train that is following the 24 hour format. વત્તા બીજું, જ્યારે પણ તમારી કોઈ ટ્રેન હોય તો એ ડેઈલી ટ્રેન છે કે વીકલી ટ્રેન છે એ પણ એક એટ્રીબ્યુટ આપવો પડે, રાઈટ? કારણ કે ડેઈલી ટ્રેન હોય છે, વીકલી ટ્રેન હોય છે, ઓલ્ટરનેટ ડે ઉપર ટ્રેન હોય છે, રાઈટ? સ્પેશિયલ ટ્રેન હોય છે. તો ટ્રેન ટાઈપ, રાઈટ? which kind of train it is. તો તમે કયા પ્રકારની ટ્રેન છે? તો કયા પ્રકારની ટ્રેન છે? તો કે ડેઈલી ટ્રેન છે. this train, તો કે વીકલી ટ્રેન છે, રાઈટ? તો ડેઈલી, વીકલી એવા એટ્રીબ્યુટ્સ તમે મૂકી શકો. જેટલા એટ્રીબ્યુટ્સ તમે ટ્રેન વિશે લખી શકો એ બધા એટ્રીબ્યુટ્સ છે એ તમારા વેરિયેબલ્સ છે. આ તમે એવું કહી શકો કે this is a class train. તમે એવું કહી શકો ટ્રેન નંબર, ટ્રેન નેમ, સોર્સ, ડેસ્ટિનેશન, એરાઇવલ, ડિપાર્ચર ટાઈમ ને ટ્રેન ટાઈપ, આ બધાને તમે કહી શકો યોર ડેટા મેમ્બર્સ. અને આ જે નીચે મેં જે એન્ટ્રી પાડી એને તમે કહી શકો ઓબ્જેક્ટ્સ. સો હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધીસ ઇન જાવા? વેરી સિમ્પલ. જાવાની અંદર ક્લાસ કેવી રીતે ડિફાઇન થાય તો હું એ બાબતે વાત કરવા જઈ રહ્યો છું. જરા જોજો.
Class is the keyword. Every keyword in Java, I'm just writing here in a comment, every keyword, you need to note down this type of point. Every keyword in Java is written in lower case only. તમારા દરેક કીવર્ડ લોઅર કેસમાં જ લખાય છે જાવાની અંદર. આ યાદ રાખવાનું છે. તો ક્લાસ નેમ, જે તમારે ક્લાસનું નામ આપવું હોય એ આપી શકો. રાઈટ. અહીંયા તમારે એક્સેસ સ્પેસિફાયર આપવાનું હોય. તો કે એક્સેસ સ્પેસિફાયર એટલે તો કે આ ક્લાસ કોણ કોણ એક્સેસ કરી શકે. રાઈટ. એક્સેસ સ્પેસિફાયર, ક્લાસ એન્ડ ક્લાસ નેમ. તો વાત એ આવે કે સર અહીંયા એક્સેસ સ્પેસિફાયર એટલે શું? તો કે એક્સેસ સ્પેસિફાયર is defining who can access your class, objects, methods, etc. તો વેરિયેબલ્સ, મેથડ્સ, ઓબ્જેક્ટ્સ કોણ એક્સેસ કરી શકે અને ક્યારે એક્સેસ કરી શકે એ કોણ નક્કી કરે? તો કે એક્સેસ સ્પેસિફાયર નક્કી કરે. તો કે એક્સેસ સ્પેસિફાયર કેટલા છે? તો there are 4 access specifier available in Java. 4 access specifier available in Java. The first one is private. The second one is protected. Third one is public. અને મજાની વાત એ છે કે જો હું એક્સેસ સ્પેસિફાયર ન લખું તો બાય ડિફોલ્ટ એક એક્સેસ સ્પેસિફાયર છે એ ડિફોલ્ટ છે, લખો નહીં તો ડિફોલ્ટ છે. કીપ માય વર્ડ્સ વિથ યુ. લખો નહીં તો ડિફોલ્ટ છે. એટલે માની લો કે મેં અહીંયા ક્લાસ લખ્યો, ક્લાસ નેમ, હું અહીંયા કોઈ એક્સેસ સ્પેસિફાયર નથી લખતો તો બાય ડિફોલ્ટ ક્લાસ ડિફોલ્ટ છે. એક બીજો પોઈન્ટ ટુ રિમેમ્બર જાવાની અંદર છે કે યોર આઉટર ક્લાસ can have only 2 access. આઉટર ક્લાસ ને બે જ એક્સેસ હોય. કયા? either it is a default or it is public. તો ઇન્ટરવ્યુ તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કે which kind of access specifier I cannot give to the outer class. એટલે બહારના ક્લાસને હું કયો એક્સેસ સ્પેસિફાયર ન આપી શકું? તો બહારનો ક્લાસ ક્યારે પ્રાઇવેટ ન હોઈ શકે અને બહારનો ક્લાસ ક્યારે પ્રોટેક્ટેડ ન હોઈ શકે. નામ એવા ગુણ છે, તમે બહારનો ક્લાસ પ્રાઇવેટ રાખો એટલે આનો કોઈ મિનિંગ જ ન નીકળે, કારણ કે આને કોઈ એક્સેસ કરી જ ન શકે તો ક્લાસ બનાવવાનો કોઈ મતલબ જ નહોતો. રાઈટ. અને બહારના ક્લાસને પ્રોટેક્ટેડ રાખો તોય મિનિંગ નીકળે નહીં. તો બહારનો ક્લાસ એટલે કે આઉટર ક્લાસ કાં તો એ ડિફોલ્ટ બની શકે અને કાં તો એ પબ્લિક બની શકે. આટલું યાદ રાખવાનું છે. શું છે ડિફોલ્ટ, શું છે પબ્લિક, આના ઉપર હું ચોક્કસ વાત કરીશ, પણ હાલ તમે એટલું સમજો કે બહારનો ક્લાસ કાં તો પબ્લિક હોઈ શકે ને કાં તો ડિફોલ્ટ હોઈ શકે. તો જાવાની અંદર સિન્ટેક્સ શું છે? તો કે સપોઝ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડિક્લેર a class, you can write like this: class name. Suppose if you want to declare an object, તો object કેવી રીતે ડિક્લેર થાય? તો તમારે સપોઝ this is the definition to declare a class. Now I am writing the syntax to declare an object. Object કેવી રીતે બને? તો કે જે ક્લાસનું નામ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ક્લાસનું નામ છે સ્ટુડન્ટ, રાઈટ? તો તમે અહીંયા ન્યૂ કીવર્ડથી ન્યૂ અને તમારા ક્લાસનું નામ અને એના ક્લાસના નામથી કન્સ્ટ્રક્ટર એટલે મેથડ, એની જે મેઇન સ્પેશિયલ કન્સ્ટ્રક્ટર તમે જેને કોલ કરો, જેવું તમે કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરો એટલે ઓબ્જેક્ટ બને. તો લેટ મી ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ હાઉ ટુ ડુ ધીસ. Very simple it is. I'm just saving this. Control S, D drive. You can just give the name of your class. I'm just giving the name of my class is student.java. So this is my program. This is the file, that is student.java. To declare the class, this is the syntax. To declare the object, this is the syntax. You can just write here class name of the class. So name of the class is student. Right. Now I want to declare a variable. તો સ્ટુડન્ટ્સ ના એટ્રીબ્યુટ કયા કયા હોઈ શકે? તો કે સ્ટુડન્ટ્સ ને રોલ નંબર હોય તો એ રોલ નંબર નંબરમાં હોય એટલે આપણે ઇન્ટીજર રાખીએ, સેમિકોલન. તો ધીસ ઇઝ ઇન્ટીજર રોલ નંબર. સ્ટુડન્ટ, દરેક સ્ટુડન્ટ ને તો કે નામ હોય, દરેક સ્ટુડન્ટ ને તો કે એને સીટી હોય, માર્ક્સ હોય, ટોટલ માર્ક્સ હોય, રાઈટ? તો આઈ એમ જસ્ટ રાઇટિંગ હિયર that is a string, but instead of string I am just using here boolean.
અહીંયા હું એમ કહું છું કે દરેક સ્ટુડન્ટ ને જેન્ડર હોય, either male or female. So I am just writing here boolean gender. તો ત્રણ પ્રકારના એટ્રીબ્યુટ્સ મેં સ્ટુડન્ટના ડિફાઇન કર્યા. હવે માની લો મારે આનો ઓબ્જેક્ટ બનાવવો છે, તો ઓબ્જેક્ટ કેવી રીતે બને? તો ઓબ્જેક્ટ બનાવવો હોય તો બહુ જ સિમ્પલ છે. યુ કેન જસ્ટ રાઇટ સિમ્પલી, બટ જેમ કેમ સી લેંગ્વેજ ની વાત કરીએ તો સી લેંગ્વેજ ની અંદર આપણે પ્રોગ્રામ કેવી રીતે બનાવતા, હું જરા એ પણ તમને ડેમો આપું પેરેલલ, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે યુ કેન કમ્પેર યોર સી લેંગ્વેજ વિથ યોર જાવા લેંગ્વેજ. સો વેરી સિમ્પલ ઇટ ઇઝ. તમારે અહીંયા જેમ સી લેંગ્વેજ ની અંદર તમે જેમ લખતા ઇન્ટ મેઇન, સી લેંગ્વેજ ની અંદર લખતા ઇન્ટ મેઇન, એમ તમારે અહીંયા પણ મેઇન મેથડ લખવી પડે, જો જેનાથી તમે એક્સેસ કરી શકો તમારા ઓબ્જેક્ટ્સ ને. સો ઇન સી લેંગ્વેજ વી વિલ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ધ ઇન્ટીજર મેઇન મેથડ. તો આપણે જેમ ઇન્ટીજર મેઇન લખતા એમ તમે જાવામાં લખી શકો મેઇન. એ મેઇન મેથડ લખવું હોય તો પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન તમે લખી શકો, અને એની અંદર તમે પાસ કરી શકો સ્ટ્રિંગ એરે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. ધીસ ઇઝ ધ કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટ. We will definitely discuss about this in deep, very deep. But right now, I just want to compare the two language. That જેમ તમે સી લેંગ્વેજ ની અંદર ડાયરેક્ટ લખી દેતા ઇન્ટીજર મેઇન, એને બદલે અહીંયા તમારે ક્લાસ લઈને ચાલવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, see here, this is my Java program. Now I am just opening here, that is demo4.c. Let me remove all this. યસ, તો યાદ કરો સી લેંગ્વેજ ની અંદર તમે ઇન્ટીજર મેઇન લખતા હતા. સી લેંગ્વેજ ની અંદર બે આર્ગ્યુમેન્ટ બાય ડિફોલ્ટ હોય, કઈ? તો કે ઇન્ટીજર આર્ગ સી અને કેરેક્ટર પોઇન્ટર આર્ગ વી એરે. આ કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટ માટે છે. આ કમાન્ડ લાઇન આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે કેરેક્ટર પોઇન્ટર એટલે સ્ટ્રિંગ થયું, ને સ્ટ્રિંગ નો એરે, તો સ્ટ્રિંગ નો એરે આર્ગ્યુમેન્ટ થયું, તો સ્ટ્રિંગ નો એરે આર્ગ્યુમેન્ટ છે. તમે અહીંયા આ તમારો ક્લાસ છે એટલે તમે ડોટ લેન્થ મૂકો એટલે લેન્થ મળી જાય. એટલે અહીંયા બે આર્ગ્યુમેન્ટ આપવી પડતી હતી, અહીંયા તમે એક આર્ગ્યુમેન્ટ આપો તોય પતી જાય જાવા ની અંદર. આ જેમ તમે મેઇન લખતા એમ જ અહીંયા મેઇન છે. અહીંયા તમે લખતા printf, રાઈટ? પણ printf લખવાને બદલે હું અહીંયા એક ફોર લૂપ લખું છું, એટલે તમને ડાયરેક્ટ સમજાય કે કેવી રીતે કામ કરતા હતા આપણે. તો આપણે અહીંયા હું લખું છું ઇન્ટીજર i equal to 1, n equal to 10. અહીંયા હું લૂપ ની અંદર લખું છું for i equal to 1, i less than or equal to n, i plus plus, and just print percentage d and I. This was the syntax in C language. So you can just simply build and run. અને જેવું તમે build and run લખો તો તમને 1 થી 10 પ્રિન્ટ કરીને આપે, અને એ જે 1 થી 10 પ્રિન્ટ કરીને આપે, here you can see, yes, 1 થી 10 પ્રિન્ટ કરીને આપે. The same thing I want to do over here in Java. So how to do this? Very simple. જેમ તમે કામ કરતા હતા એમ જ અહીંયા કામ કરો. અહીંયા તમે એવું લખી શકો ઇન્ટીજર i equal to 1, n equal to 10. The same thing that you did over here. See, let me copy this so you can get the confidence over here. I'm just copying the same thing that I did on the C language. C language માં મેં main માં લખ્યું એ જ વસ્તુ મેં અહીંયા પણ main માં લખી છે, રાઈટ? ડિફરન્સ એટલો છે કે અહીંયા printf ફંક્શન નથી. પણ મજાની વાત એ છે કે તમે અહીંયા એવું લખી શકો system.out.printf and it will work definitely. જરા જોજો, અહીંયા મેં લખ્યું છે printf, અહીંયા પણ લખ્યું છે printf, પણ ખાલી એટલું ડિફરન્સ છે કે printf ફંક્શન કયા ક્લાસનું છે. તો system.out ક્લાસની અંદર printf ફંક્શન છે. તો તમે system.out.printf લખો એટલે તમને એ બતાવે, રાઈટ? સેમ થિંગ જે અહીંયા લખ્યું એ જ વસ્તુ અહીંયા લખી, ખાલી ડિફરન્સ કેટલો, અહીંયા હું printf લખતો તો અહીંયા મારે લખવાનું છે system.out.printf. હવે આને રન કેમ કરવું? તો તમારી પાસે જો એડિટર હોય તો એડિટર ની અંદર તમે ડાયરેક્ટલી રન કરી શકો, નોટપેડ ની અંદર તમે લખી શકો. હવે તમારે કેવી રીતે કામ કરવાનું છે? તો રન કરવા માટેની સિસ્ટમ બહુ સિમ્પલ છે. જાવા પ્રોગ્રામ ને રન કરવું હોય તો એ ડ્રાઈવ માં જતું રહેવાનું જે ડ્રાઈવ માં તમારો પ્રોગ્રામ પડ્યો છે. તો તમારો પ્રોગ્રામ ક્યાં પડ્યો છે? ડી ડ્રાઈવ ની અંદર student.java છે, તો હું ડી ડ્રાઈવ માં જતો રહ્યો. કમ્પાઇલ કરવા માટે આપણે અહીંયા સી લેંગ્વેજ માં કેવી રીતે કરતા? તો કે build and run. આ સી લેંગ્વેજ નું આઉટપુટ છે. This is the C language output. C language માં આપણે શું કરતા? build and run, right? એટલે build and run કરતા એટલે કમ્પાઇલ થઈ જતું રન થઈ જતું, રાઈટ? જાવા ની અંદર તમારે કમ્પાઇલ કરવું હોય તો java c program name.java. તો અહીંયા હું નીચે કમેન્ટમાં લખું છું to
કમ્પાઇલ જાવા પ્રોગ્રામ. પહેલા તો કમ્પાઇલ કરવો પડે. કમ્પાઇલર શું કરે? કમ્પાઇલર ચેક કરે કે સિન્ટેક્સ તમે બરાબર લખી છે કે નહીં. તો કમ્પાઇલ કરવા માટેની સિન્ટેક્સ છે જાવા સી પ્રોગ્રામ નેમ ડોટ જાવા. તો આટલું લખો એટલે તમને એરર છે કે નહીં બતાવી દે. તો તમે જેવું અહીંયા ડી ડ્રાઈવમાં જતા રહો, આ ડી ડ્રાઈવ ની અંદર પડી છે ફાઇલ, તો તમે જેવું ડી ડ્રાઈવમાં જતા રહો અને જાવા સી લખીને એસ લખીને તમે ટેબ મારો એટલે સ્ટુડન્ટ ડોટ જાવા હોય તો આવી જાય. એટલે મેં ટેબ મારી એટલે સ્ટુડન્ટ ડોટ જાવા મને બતાવી દીધી. કમ્પાઇલ કર્યું એટલે મને એરર આપી દીધી. એરર શું આપી? તો કે આ ન ચાલે, કારણ તો કે મેં અહીંયા કમેન્ટ નથી લખી. જાવા સી પ્રોગ્રામ નેમ ડોટ જાવા. જેવું મેં લર્ન કર્યું એટલે કમ્પાઇલ કર્યું તો કમ્પાઇલ થઈ ગયું. હવે રન કેવી રીતે થાય? તો તમારે રન કરવું હોય તો ટુ રન જાવા પ્રોગ્રામ, very simple it is, to run java program java and then name of the class name which contains main. જરા સાંભળજો બરાબર મારા શબ્દો. એ ક્લાસનું નામ જેમાં તમારી મેઇન મેથડ પડી હોય. આ પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન છે, તો મેઇન ક્યાં પડી છે? સ્ટુડન્ટ નામના ક્લાસમાં. તો હું જાવા સ્ટુડન્ટ લખું તો મને આઉટપુટ બતાવે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. તો બહુ જ સિમ્પલ છે. એ જ કામ કર્યું છે જે મેં સી લેંગ્વેજ ની અંદર કર્યું છે. This is the output of C language. Here you can see that this is the output of C language. Here you can see that this is the Java. So this is the output of Java program that is available over here. So this is the basic comparison between the C and Java. હા, અહીંયા આ એટ્રીબ્યુટ મેં ન લખ્યા હોય તોય ચાલે. આ એટ્રીબ્યુટ તો એટલે લખ્યા હતા જ્યારે મારે ઓબ્જેક્ટ બતાવવાનો હતો, રાઈટ? આ એટ્રીબ્યુટ ન લખ્યા હોય તોય ચાલે. જાવા સી સ્ટુડન્ટ ડોટ જાવા અને અહીંયા તમે જરા જુઓ Java student, you will get the output the same that is available over here. બે જગ્યાએ સરખું આઉટપુટ. તમારે ખાલી ડિફરન્સ કેટલો? તો કે અહીંયા ક્લાસ નથી, અહીંયા ક્લાસ છે. ક્લાસનું નામ આપવું પડે. મજાની વાત એ છે કે સી લેંગ્વેજમાં જેટલા પ્રોગ્રામ બનાવ્યા બધા જ બનાવી શકાય. ક્લાસનું નામ સ્ટુડન્ટની જગ્યાએ તમારે શું આપવાનું રહે? તો કે એક્સરસાઇઝ 1, એક્સરસાઇઝ 1, એક્સરસાઇઝ 2, એક્સરસાઇઝ 3, એક્સરસાઇઝ 4, એક્સરસાઇઝ 5. એવી રીતે તમે ક્લાસના નામ આપતા જાઓ એટલે તમને અલગ અલગ ક્લાસની અંદર કામ થઈ શકે. એક જ ફાઇલની અંદર બધા પ્રોગ્રામ બનાવી શકાય. કેવી રીતે? એના ઉપર હું જાઉં છું, પણ એ પહેલા મારે તમને ઓબ્જેક્ટ બતાવવો છે. તો જરા જુઓ કેવી રીતે બનાવવાનું. સપોઝ સ્ટુડન્ટના મારા એટ્રીબ્યુટ્સ છે એ રોલ નંબર છે, નેમ છે, જેન્ડર છે. આ પ્રોગ્રામ ની અંદર હું સેવ એઝ કરું છું. સેવ એઝ કરીને હું આને નામ આપું છું. The name of the program is 1.java. ખાસ જોજો, મેં પ્રોગ્રામનું નામ આપ્યું છે 1.java. જે અધૂરું જાવા ભણીને આવ્યા છે એ લોકો એવું કહેતા હોય છે હંમેશા કે ક્લાસનું નામ ને ફાઇલનું નામ સરખું હોવું જોઈએ. એવું ક્યારેય જરૂરી નથી. ક્લાસનું નામ અને ફાઇલનું નામ તો જ સરખું હોવું જોઈએ જો મારો ક્લાસ પબ્લિક હોય. પબ્લિક ક્લાસનું નામ અને ફાઇલનું નામ સરખું હોવું જોઈએ. પણ જો મેં પબ્લિક નથી બનાવ્યો તો ફાઇલનું નામ 1.java હોઈ શકે. હવે હું અહીંયા કોઈ ઓબ્જેક્ટ બનાવવા જઈ રહ્યો છું. તો મારો ઓબ્જેક્ટ કેવી રીતે બને? મેં તમને હમણાં જ કીધું કે તમારો ક્લાસ છે એ તમે એના નામથી એટલે કે ન્યૂ કરીને ક્લાસનું કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરો એટલે ઓબ્જેક્ટ બને. તો તમે અહીંયા એવું લખી દો કે સ્ટુડન્ટ Rohit is equal to new student. So Rohit is a student. So Rohit is a object, right? અહીંયા તમે એવું કહી શકો કે આ મારો પહેલો સ્ટુડન્ટ છે તો હું એવું કહું છું S1. સ્ટુડન્ટ S1 equal to new student. અને હવે હું એમ કહું છું કે S1 dot roll number equal to 101 એટલે રોહિતનો રોલ નંબર 101. S1 dot name equal to double quote માં નામ આપી શકાય રોહિત, right? And then you can say Mulyana, right? Then S1 dot gender is equal to, I'm just writing here, male, right? So this is what the object. Now I want to print the value. તો એક સરસ મજાનું ફંક્શન બતાવું છું, જરા ધ્યાન આપજો. તમે જ્યારે પણ કોઈ પણ ક્લાસમાં ફંક્શન બનાવો ટુ સ્ટ્રિંગ, હે ને, પબ્લિક સ્ટ્રિંગ ટુ સ્ટ્રિંગ,
તો ટુ સ્ટ્રિંગ થી તમે ટુ સ્ટ્રિંગ થી જે રિટર્ન કરો એ માની લો કે મેં અહીંયા ફંક્શન બનાવ્યું છે ટુ સ્ટ્રિંગ અને એની અંદર હું રિટર્ન કરું છું કે રોલ નંબર વત્તા સમ સ્પેસ પછી નામ પછી સમ સ્પેસ એક પ્રેક્ટિસ એ રાખવાની કે આપણા જે એટ્રીબ્યુટ હોય એને આવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી દેવાના પ્લસ થી કોન્કેટિનેશન થશે પ્લસ અને પછી અહીંયા તમે ડાયરેક્ટ એવું કહી શકો કે /n જો તમારે છેલ્લે n મૂકવું હોય તો અધરવાઇઝ તમે અહીંયા રિટર્ન કરી દો એટલે રોલ નંબર નેમ અને જેન્ડર ત્રણ રિટર્ન થઈ જાય અને ત્રણેય રિટર્ન થઈ જાય તો મજા જોજો અહીંયા હું ખાલી એટલું લખું system.out.printf મેં તમને હમણાં શીખવાડ્યું એમ printf હવે મારે સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ કરવી હોય તો શું આવે તો કે %s સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ કરવી હોય તો આવે %s અને શું પ્રિન્ટ કરવાનું તો કોમા કરીને તમારા વેરીએબલ નું નામ હવે તમે અહીંયા જો s1 કહી દો હે ને s1 તો s1 શું છે તમારા ઓબ્જેક્ટ નું નામ છે જેવું તમે s1 કહી દો અને હવે તમે જેવું આને કમ્પાઇલ કરો યુ કેન સી ધેટ કમ્પાઇલેશન ના મેં તમને હમણાં રૂલ કીધા એમ જાવા સી 1.java જેવું મેં લખ્યું 1.java એટલે એને મેં તરત કહી દીધું કે ધીસ ઇઝ ઇનકોમ્પેટિબલ ટાઈપ વાય તો કે બુલિયન માં મેં લખ્યું છે જેન્ડર અને જેન્ડર હોય તો મારે 0 કે 1 એટલું જ આપવાનું રહે જો મેં બુલિયન લખ્યું હોય તો રાઈટ તો અહીંયા મારે લખવું પડે કે 0 કે 1 હવે 0 કે 1 હું લખતો હોય તો મારે પાછું એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડે કે 0 એટલે શું અને 1 એટલે શું તો અહીંયા હું ડાયરેક્ટલી લખી દઉં સ્ટ્રિંગ રાઈટ ધીસ ઇઝ સ્ટ્રિંગ જેન્ડર સો ડાયરેક્ટલી યુ કેન રાઇટ અ સ્ટ્રિંગ java c program name.java પ્રોગ્રામ નું નામ શું છે 1.java પછી java ક્લાસ નું નામ જ્યાં મેઇન છે તો મેઇન ક્યાં પડી છે સ્ટુડન્ટ નામના ક્લાસમાં તો જેવું તમે લખશો java student એટલે તમને બતાવશે 101 રોહિત મુલ્યાના મેલ કેવી રીતે આ s1 ને પ્રિન્ટ કર્યું તો તમે જ્યારે પણ તમારા ઓબ્જેક્ટ ને પ્રિન્ટ કરશો એટલે ઓબ્જેક્ટ ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડ ને કોલ કરશે જોજો આ જાવાની મજા છે જેવો તમે તમારા ઓબ્જેક્ટ ને પ્રિન્ટ કરશો એટલે એ ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડ કોલ કરશે અને ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડ શું કરે છે તો કે રોલ નંબર નામ અને જેન્ડર ને પ્રિન્ટ કરી દે છે રોલ નંબર ને નામ ને જેન્ડર મેં ક્યાંથી એસાઇન કર્યા તો કે મેઇન માંથી મેં એસાઇન કર્યા છે માની લો આ તો મેં એક ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો સ્ટુડન્ટ s1 તમારે માની લો કે આવો બીજો ઓબ્જેક્ટ બનાવો છે રાઈટ તો તમે બીજો ઓબ્જેક્ટ એ બનાવી શકો you can say that the structure is the same now class is the same but the object will be different s2 roll number 2 and the name of the roll number 2 is for example I'm just writing here Tushar Bhatti right again male but now I will not print the s1 now I will print the s2 તો તમે જરા s2 એવું ચેક કરો એટલે તરત તમને ખબર પડે કે s2 શેના માટે છે તો કે s2 મારો ઓબ્જેક્ટ છે જેવું અહીંયા આને કમ્પાઇલ કરીશ java c 1.java and java student તો તમે જરા જોવો તો તમને ખબર પડે કે આ મને આઉટપુટ ની અંદર કેમ નથી આપતું કારણ કે મેં જે પ્રિન્ટ કર્યું છે એની અંદર કેવી રીતે પ્રિન્ટ કર્યું છે જરા જુઓ ઓબ્જેક્ટ પ્રિન્ટ કર્યા છે this is my program I need to save અને હું સેવ કર્યા પછી રન કરું અને પછી આઉટપુટ આપું તો મને આઉટપુટ બતાવે પણ જરા જુઓ મને શું બતાવે છે s2 equal to new student મારા 0 નલ નલ કેમ આવે છે કારણ કે મેં ઓબ્જેક્ટ અહીંયા બદલ્યો નથી s2 ડોટ રોલ નંબર s2 ડોટ નેમ s2 ડોટ જેન્ડર અને હવે હું રન કરીને ચેક કરું તો મારા બે ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ છે અને બે ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ ઉપર મને બતાવે છે 101 રોહિત મુલ્યાના મેલ 102 તુષાર ભટ્ટી મેલ તો તમે જરા જુઓ તો તમને તરત અંદાજ આવી જાય કે આખી વાત કેવી થઈ રહી છે આ મારો ક્લાસ છે આ એના વેરિએબલ્સ છે આ જે છે એ મેથડ છે આ ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડ ત્યારે કોલ થાય જ્યારે મારો ઓબ્જેક્ટ કોલ થાય અત્યારે મારા વેરિએબલ ક્લાસની બહાર પણ એક્સેસિબલ છે અને મેઇનમાં પણ એક્સેસિબલ છે તો મેઇન ની અંદર હું ઓબ્જેક્ટ બનાવીને એક્સેસ કરું છું રાઈટ so this is the way you can do this તો તમે અહીંયા કન્સ્ટ્રક્ટર લખી શકો ક્લાસના નામથી જે તમે ફંક્શન બનાવો એને કન્સ્ટ્રક્ટર કહેવાય કન્સ્ટ્રક્ટર લખી શકો જેમાં તમે લખી શકો ઇન્ટીજર રોલ નંબર સ્ટ્રિંગ સ્ટુડન્ટ નેમ સ્ટ્રિંગ સ્ટુડન્ટ જેન્ડર અહીંયા તમે એવું કહી શકો સ્ટુડન્ટ રોલ નંબર ઇન્ટેન્શનલી મેં જુદા રાખ્યા છે તો તમે એવું લખી શકો સિરિયલ નંબર એટલે કે સ્ટુડન્ટ રોલ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ રોલ નંબર જે યુઝર આપે એ સ્ટુડન્ટ નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેમ જે યુઝર આપે એ
સ્ટુડન્ટ જેન્ડર ઇઝ ઇક્વલ ટુ જેન્ડર જે પ્રોવાઈડ કરે એ, એટલે આ તમે ત્રણ અલગ અલગ સેપરેટ સ્ટેટમેન્ટ પણ લખી શકાય અને એક સ્ટેટમેન્ટમાં પણ આપી શકાય. એઝ અ રિઝલ્ટ ફાયદો જે થવાનો છે એ જરા જોજો. ફાયદો એ થવાનો છે કે અહીંથી આ ત્રણ સ્ટેટમેન્ટ ઇનિશિયલાઇઝ નહીં કરવા પડે, અહીંથી આ ત્રણ સ્ટેટમેન્ટ ઇનિશિયલાઇઝ નહીં કરવા પડે, બટ ઇન્સ્ટેડ તમે અહીંયા વેલ્યુ પાસ કરી શકશો. સિરિયલ નંબર 1001, name of the person is, for example, Ram, and the gender is male. For example, 1002, the name of the person is Sita and the gender is female. Right? હવે તમે જરા જુઓ તો તમને મજા આવશે કે આ જે વેલ્યુ પાસ થઈ છે એ તમે તમારા, પણ તમે અહીંયા ખોટું લખ્યું છે. આ વેલ્યુ પાસ થઈ છે તો તમારે અહીંયા લખવું પડે કે એસ નેમ. હવે તમે જો આવું લખો તો તમારા એકચ્યુઅલ વેરિયેબલની વેલ્યુ જ બદલાઈ જાય. તમારે તો આ રોલ નંબરમાં વેલ્યુ બદલાવી પડે તો આ ટુ સ્ટ્રિંગ ને આપે. એટલે તમારે અહીંયા લખવું પડે RNO ઇક્વલ ટુ SRNO. એટલે જે આ રોલ નંબર પાસ થાય ઈ SRNO માં જાય, ઈ જે SRNO માં જાય ઈ RNO ને મળે. પછી જે નામ આવે ઈ S નેમ માં જાય, ઈ જે S નેમ આવે ઈ આ નેમ ને મળે. અને પછી જે જેન્ડર આવે એટલે કે અહીંથી મેલ છે એ અહીંયા જાય અને ઈ જે એસ જેન છે એ આ જેન્ડર ને મળે. એટલે આ ત્રણેય ઇનિશિયલાઇઝ થઈ જાય. એટલે જ્યારે ઓબ્જેક્ટ કોલ થાય, જ્યારે ઓબ્જેક્ટ ને હું કોલ કરું તો એ ત્રણેયની વેલ્યુ બતાવે. અને એઝ અ રિઝલ્ટ તમે જેવું રન કરો તો તમને અહીંયા ખબર પડે કે Java C 2.java, and whenever I am writing Java and the name of the class is student, it will give me the two value, that is a Java student 1001 Ram male, 1002 Sita female. તો તમને જોઈને ખબર પડી ગઈ હશે કે મેં કઈ નવું કર્યું નથી, વેલ્યુ અહીંથી પાસ કરી છે. રાઈટ? એક બીજું આની અંદર ફ્લેવર મૂકવું હોય તો એવું મૂકી શકાય. ઘણા લોકો એમ કે સર મારે બબે નામ દેવાને, ખોટે ખોટું અહીંયા હું રોલ નંબર મૂકું, અહીંયા હું નેમ મૂકું અને અહીંયા હું એસ જેન મૂકું. એટલે કે માની લો કે હું રોલ નંબર, નેમ ને જેન્ડર એ ત્રણેય વેરિયેબલના નામ એ જ રાખું જે ઉપર છે. જો તમે ઉપર છે એ જ વેરિયેબલના નામ રાખો તો તકલીફ શું પડે? આ રોલ નંબર લોકલ ત્રણ વેરિયેબલ થયા અહીંયા. એટલે તમે અહીંથી રોલ નંબર 1001 પાસ કરો તો 1001 કોને મળે? તો કે અંદરના વેરિયેબલને જ મળે. એટલે આ વેરિયેબલમાં વેલ્યુ અસાઇન થાય નહીં, અને એ વેરિયેબલમાં વેલ્યુ અસાઇન થાય નહીં એટલે એઝ એ રિઝલ્ટ તમને બધું નલ મળે. જ્યાં ઇન્ટીજર છે ત્યાં 0 મળે ડિફોલ્ટ, સ્ટ્રિંગ છે ત્યાં ડિફોલ્ટ નલ મળે, અને જો બુલિયન હોત તો ડિફોલ્ટ તમને ફોલ્સ મળે. એટલે વાત એ આવીને ઉભી રહે કે ડિફોલ્ટ વેલ્યુ જ રહી, એસાઇન થયું નહીં. કારણ કે આ વેલ્યુ લોકલ છે, લોકલને જ મળે. તો તમારે એવું કહેવું પડે કે આ જે રોલ નંબર રહ્યો એ મારા ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલમાં જવો જોઈએ. કાં તો તમારે એવું કરવું પડે કે આ વેરિયેબલ ને આ વેરિયેબલના નામ જુદા રાખો. રાઈટ? માની લો કે અહીંયા એસ નેમ, એસ જેન આ ત્રણેય જુદા રાખી દો છો તો તમે અહીંયા એસ નેમ, એસ જેન અને એસ આરએનઓ એને તમે એસાઇન કરો. જો તમે જુદા રાખી દો છો તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, જુદા રાખી દો તો કોઈ પ્રશ્ન નથી, આઉટપુટ આવે જ છે. પણ માની લો સેમ રાખવું હોય તો તમારે એ કહેવું પડે કે આ આરએનઓ છે ઈ આ આરએનઓ છે, આ નેમ છે ઈ આ નેમ છે, આ જેન્ડર છે ઈ આ જેન્ડર છે. તો તમે એવું કહી શકો કે આ રોલ નંબર છે ઈ આ રોલ નંબર છે, અને એના માટે તમે યુઝ કરી શકો ધીસ રિફર ટુ કરંટ ઇન્સ્ટન્સ. એટલે કરંટ જે ઓબ્જેક્ટ હોય, કરંટ ઓબ્જેક્ટ કયો ચાલે છે અત્યારે? તો કે S1, તો S1 ને પોઈન્ટ કરશે ધીસ. પછી કયો કરંટ ઓબ્જેક્ટ છે? S2, તો S2 ને પોઈન્ટ કરશે ધીસ. અને ધીસ ડોટ કરીને તમને વેલ્યુ મળશે. અને જેવું તમે ધીસ ડોટ કરીને મૂકો તો તમને આઉટપુટની અંદર જરા જુઓ તો તમને રામ, સીતા, ફિમેલ, મેલ, ફિમેલ બધી જ વેલ્યુ બતાવે છે અને કરંટ ઓબ્જેક્ટની વેલ્યુ બતાવે છે. પણ એક પ્રશ્ન છે અહીંયા. પ્રશ્ન એ છે કે મેં કન્સ્ટ્રક્ટર થી તો રામ અને મેલ આપ્યું છે, પણ જો હું અહીંયા એવું લખી દઉં S1 ડોટ નેમ ઇક્વલ ટુ રામની જગ્યાએ હું અહીંયા લખી દઉં છું રમેશ. મેં મોડિફાઈ કરી દીધું એકચ્યુઅલ ડેટામાં. જેવું તમે એકચ્યુઅલ ડેટામાં મોડિફાઈ કર દો, આ તો એવું થયું કે કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યું ત્યારે કંઈક જુદું હતું ને પછી કંઈક જુદું થઈ ગયું. એટલે એવું કે માની લો કે પોલીસની ભરતી માટેનું લિસ્ટ બહાર પડવાનું હતું ત્યારે કન્સ્ટ્રક્ટરમાં વેલ્યુ જુદી હતી, પાછળથી કોકે મોડિફાઈ કરી દીધી. તો પાછળથી કોઈ મોડિફાઈ કરી શકવું જોઈએ નહીં. પણ તમે જરા જુઓ તો અહીંયા મોડિફાઈ થઈ જાય છે. કારણ તો કે આને એક્સેસ છે એટલે એ બદલી દે છે.
જો તમારે આવું ન કરવા દેવું હોય તો તમારે કહેવું પડે કે ધીસ ઇઝ પ્રાઇવેટ. ઇટ મીન્સ આ હું જ બદલી શકતો હોવો જોઈએ, એટલે કે આ ક્લાસ પોતે જ બદલી શકતો હોવો જોઈએ, બીજા કોઈ બદલી શકતા ન હોવા જોઈએ, એવું તમે કહી દો. અને તમે એઝ અ રિઝલ્ટ તમે જરા જુઓ તો તમે જાવા c2.java લખ્યું છે, જાવા સ્ટુડન્ટ, તમે જરા જુઓ મેં પ્રાઇવેટ રાખ્યું છે પણ તો એ કેમ મને એક્સેસ કરવા દે છે? કારણ કે આ મેઇન છે એ ક્લાસનો જ ભાગ છે અને ક્લાસ પોતે એક્સેસ કરી શકે. જો આ મેઇન બીજા કોઈ ક્લાસમાં હોય, હે ને, એટલે માની લો કે હું અહીંયા કટ કરું છું અને ક્લાસ બનાવું છું એક બીજો ટેસ્ટ સ્ટુડન્ટ. જરા જોજો, ક્લાસ બનાવું છું ટેસ્ટ સ્ટુડન્ટ ને અહીંથી એક્સેસ કરવા જાઉં છું. હવે હું કમ્પાઇલ કરવા જાઉં એટલે એ તરત મને કહી દે કે this is an error, you cannot assign this value outside this. એટલે મેં જ બદલી હતી તો મને બદલવા દેશે, પણ કોઈ બહારથી એક્સેસ કરવા જશે તો એને એક્સેસ મળશે નહીં. એને અહીંયા ફરજિયાત પ્રોસિજર થ્રુ જ જવું પડે, કન્સ્ટ્રક્ટર થ્રુ જ જવું પડે, અને કન્સ્ટ્રક્ટર થ્રુ જાય તો જ ચાલે, અને કન્સ્ટ્રક્ટર થ્રુ જ જાય તો જ આઉટપુટ મળે. એટલે હવે તમે જરા જુઓ, હવે તમે ધ્યાન આપો, મેં રન કર્યું તો મારું રન ના થયું. શું કામ? તો કે કમ્પાઇલ કરવાનો કોડ સાચો છે, જાવા સી પ્રોગ્રામ નેમ ડોટ જાવા, પણ રન કરવું હોય તો એ ક્લાસનું નામ આવે જ્યાં મેઇન હોય. સ્ટુડન્ટ ક્લાસમાં તો ક્યાંય મેઇન છે નહીં. મેઇન ક્યાં પડી છે? તો કે ટેસ્ટ સ્ટુડન્ટમાં પડી છે. તો જાવા પછી લખવું પડે ટેસ્ટ સ્ટુડન્ટ. ટેસ્ટ સ્ટુડન્ટ લખો એટલે બતાવી દે રામ મેલ સીતા ફિમેલ. ફાયદો આનો એ છે કે બહારનો કોઈ ક્લાસ આ વેલ્યુ મોડિફાઈ કરી શકે નહીં, કારણ કે મેં પ્રાઇવેટ રાખી છે. રાઈટ? તો આપણે આ સ્ટાઇલમાં કામ કરીશું. જેમ તમે માની લો ક્લાસનું નામ રાખ્યું છે ટ્રેન, તમે માની લો રાખ્યું છે ક્લાસનું નામ ટ્રેન, તો તમારે એક બીજો ક્લાસ બનાવવાનો છે ટેસ્ટ ટ્રેન. તમારી મેઇન મેથડ અહીંયા હોવી જોઈએ, મેઇન મેથડ અહીંયા હોવી જોઈએ. પ્રોગ્રામનું નામ આવવું જોઈએ ટેસ્ટ ટ્રેન ડોટ જાવા, અથવા તો 1.java 2.java 3.java એવું તમે લખી શકો. મેઇન મેથડ અહીંયા આવવી જોઈએ અને ટ્રેનના એટ્રીબ્યુટ અહીંયા હોવા જોઈએ, જેમ કે ઇન્ટીજર ટ્રેન નંબર, ઇન્ટીજર ટ્રેન નંબર, સ્ટ્રિંગ ટ્રેન નેમ, સ્ટ્રિંગ ટ્રેન ટાઈપ. 3 રાખો તો ઇનફ થઈ જાય, પછી તમને વધારે ગણતરી હોય તો તમે મૂકી શકો. એક મેથડ રાખવાની, કઈ મેથડ રાખવાની? ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડ. ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડ થી શું થાય? તો કે એ પબ્લિક સ્ટ્રિંગ ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડ એવી છે કે જેની અંદર હું ઓબ્જેક્ટ થી એક મેથડ રાખવાની. જો હું ફોર્મેટ બનાવું છું, તમારો કોઈ પણ ક્લાસ હોય તો અહીંયા તમે રિટર્ન કરો તો એ રિટર્ન કયું આવે? તો એ જ આવે જે તમારા પ્રોપર્ટી હોય. પ્રોપર્ટી કઈ કઈ છે? તો કે ટ્રેન નંબર. તો તમે અહીંયા રિટર્ન ની અંદર લખી શકો રિટર્ન ટ્રેન નંબર સ્પેસ ટ્રેન નેમ સ્પેસ એન્ડ ટ્રેન ટાઈપ. રાઈટ? આ રિટર્ન કરી દીધું. અને જ્યારે ઓબ્જેક્ટ બનાવો ત્યારે તમારે આવું કરવાનું, ટ્રેન T1 ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ટ્રેન. અને ટ્રેનના જે એટ્રીબ્યુટ રહ્યા એ તમારે કન્સ્ટ્રક્ટર થી જ ફરજિયાત પાસ કરવાના. આવી પ્રેક્ટિસ જ કરવાની, આપણે પ્રેક્ટિસ કરશું તો જ આવશે. એટલે ઇન્ટીજર ટ્રેન નંબર, ઇન્ટીજર ટ્રેન નંબર, સ્ટ્રિંગ ટ્રેન નેમ અને સ્ટ્રિંગ ટ્રેન ટાઈપ. રાઈટ? અને અહીંયા તમારે આવું કામ કરવાનું, ધીસ ડોટ ટ્રેન નંબર ઇક્વલ ટુ ટ્રેન નંબર. વાય ધીસ ડોટ? મેં તમને શીખવાડ્યું એમ કે આ ટ્રેન નંબર TNO લખું તો આ મળે, અને ધીસ લખું તો મારો ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ મળે. ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ ને મારે પ્રિન્ટ કરવાનું છે એટલે લખવાનું છે this dot train name equal to train name and this dot train type equal to train type. અને પછી તમારે અહીંથી વેલ્યુ પાસ કરવાની. ટ્રેન નંબર 1001, ટ્રેન કઈ? તો કે સૌરાષ્ટ્ર મેલ, સૌરાષ્ટ્ર મેલ. અને ટ્રેનની ટાઈપ કઈ? તો કે ડેઈલી ટ્રેન. રાઈટ? તો this is an object of train T1. પછી એક બીજો ઓબ્જેક્ટ બનાવવાનો ટ્રેન 2. ટ્રેન 2 કઈ? તો કે 1002. સૌરાષ્ટ્ર મેલ ની જગ્યાએ આપણે લખી દઈએ રાજધાની એક્સપ્રેસ. તો this is the train number 2, this is the weekly train for example. અને આ બંને ઓબ્જેક્ટ ને પ્રિન્ટ કરવાના, જેમ મેં તમને શીખવાડ્યું એમ. એક બીજું શીખવાડું, system.out.printf લખો તો સી લેંગ્વેજ જેવું કામ. જેમ કે તમે અહીંયા લખી દો બે ઓબ્જેક્ટ પ્રિન્ટ કરવાના છે તો %s s1 અને s2 અને વચ્ચે સ્લેશ n મૂકી દેવાનું. સ્લેશ n મૂકો એટલે નવી લાઈન ઉપર આપે.
આ તો આપણે સી લેંગ્વેજમાં કરતા જ તાને એ જ કરવાનું છે. જરા જોઈએ, અને મારે કમ્પાઇલ કરવું છે, શું કરવું પડે? જાવાસી પ્રોગ્રામ નેમ ડોટ જાવા. તો પ્રોગ્રામનું નામ શું છે? ટેસ્ટ ટ્રેન ડોટ જાવા. પછી જાવા પ્રોગ્રામનું નામ, હવે મને અહીંયા S1 અને S2 માં ના પાડી. શું ના પાડી? તો કે S1 અને S2 ઓબ્જેક્ટ નથી, T1 અને T2 ઓબ્જેક્ટ છે. રાઈટ? તો ઓબ્જેક્ટના નામ મારા T1 અને T2 છે, S1 અને S2 નથી. જાવા પછી એ ક્લાસનું નામ જ્યાં મેઇન હોય. તો મેઇન ક્યાં પડી છે? ટેસ્ટ ટ્રેન નામના ક્લાસમાં. તો મને આઉટપુટમાં સૌરાષ્ટ્ર મેઇલ, રાજધાની એક્સપ્રેસ બંને બતાવે છે. હવે તમે આ જે સ્ટ્રક્ચર જોવો છો એના ઉપરથી ચોખ્ખું દેખાય કે this is a class, this three things is known as a data member, this is known as a constructor, these two train T1 and T2 are the two objects. બીજી એક વાત, તમારે જો આ system.out.printf ન લખવું હોય, system.out.printf ન લખવું હોય તો તમે ડાયરેક્ટલી println કરી શકો. અને println ની મજા એ છે, જરા જોજો, println ની મજા એ છે કે T1 પછી /n અને T2 ડાયરેક્ટ લખી શકાય. તો તમારે %s, %b એવું કંઈ લખવાની જરૂર પડે નહીં. અને એઝ અ રિઝલ્ટ તમને આઉટપુટ કંઈક આવું મળે. જાવાસી ટેસ્ટ ટ્રેન ડોટ જાવા, જાવા ટેસ્ટ ટ્રેન, ધ રિઝલ્ટ ઇઝ સેમ. અહીંયા મને નવી લાઈન મેં મૂકી છે, નવી લાઈન બતાવે છે. તો તમને જે ઠીક લાગે system.out.printf પણ મૂકી શકાય, system.out.println પણ મૂકી શકાય. You can use the way that you like. Class, for example, employee. સ્ટ્રક્ચર કયું યુઝ કરવાનું? તો કે એનું એક કન્સ્ટ્રક્ટર મૂકી દેવાનું આખો વિચે. બીજું શું કરવાનું? તો કે જેટલા એટ્રીબ્યુટ હોય ને એટલા એટ્રીબ્યુટ કન્સ્ટ્રક્ટરમાં જવા જોઈએ. તો એમ્પ્લોયીમાં શું હોય? તો એમ્પ્લોયી નંબર હોય. પછી શું હોય? તો કે એમ્પ્લોયીને નામ હોય. પછી દરેક એમ્પ્લોયીને તો કે સેલરી હોય. પછી તો કે અહીંયા ઇન્ટીજર એમ્પ્લોયી નંબર, સ્ટ્રિંગ એમ્પ્લોયી નેમ અને ઇન્ટીજર સેલરી આ કન્સ્ટ્રક્ટરમાં જ લેવાના યુઝર પાસેથી. બીજી એક સરસ ટેવ કઈ કરી દેવાની, this dot number equal to number. this એટલા માટે લખી છે કે આ ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલની વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કરી છે લોકલ વેરિયેબલ, એન્ડ this dot એમ્પ્લોયી નેમ એટલે આ જ વસ્તુ રિપીટ કરવાની જેટલા એટ્રીબ્યુટ મળે એ બધામાં. બીજું એક કામ એ કરવાનું કે પબ્લિક સ્ટ્રિંગ ટુ સ્ટ્રિંગ મૂકી દેવાની એટલે આ વેલ્યુ એસાઇન થઈ જાય. હવે જરા ધ્યાન આપો, જો હું આને પ્રાઇવેટ ડિક્લેર કરી દઉં એટલે બહારના કોઈ આને એક્સેસ ન કરી શકે સિવાય કે મારો કરંટ ક્લાસ. And whenever you declare your class variable as a private, this type of class બેને મેં એકમાં મૂકી દીધું, રેપિંગ કરી દીધું, આને કહેવાય એન્કેપ્સ્યુલેશન. અને જેવું હું આને પ્રાઇવેટ ડિક્લેર કરી દઉં આને કહેવાય ડેટા હાઇડિંગ. એટલે પર્સનલ ડેટા મારા કોઈ એક્સેસ કરી શકે નહીં, ઓનલી આઈ કેન એક્સેસ. તો ધીમે ધીમે હું ફંડામેન્ટલ ઉપર જઈશ. અને બીજું કામ એ કરવાનું કે અહીંયા આખો વિચિન પબ્લિક સ્ટ્રિંગ ટુ સ્ટ્રિંગ મૂકી જ દેવાની, એની અંદર રિટર્નમાં એ જ વેરિયેબલ મૂકવાના જે ઉપર ડિક્લેર કર્યા હોય. એટલે એઝ અ રિઝલ્ટ તમને ઓબ્જેક્ટને પ્રિન્ટ કરો તો ટુ સ્ટ્રિંગ ઓટોમેટિક કોલ થઈ જાય, જેમ અહીંયા થાય છે. જેવું અહીંયા T1 ને પ્રિન્ટ કરું ને એટલે ઓટોમેટિક ટુ સ્ટ્રિંગ કોલ થાય, T2 ને પ્રિન્ટ કરું ને એટલે ઓટોમેટિક ટુ સ્ટ્રિંગ કોલ થાય. So this is the way you can do this. This is the good practice. If you do this, Java coding માટે તમે તૈયાર થઈ ગયા છો એવું કહી શકાય. તમે એવું કહી શકો, this type of class is known as a POJO class. This concept is known as a encapsulation, કારણ કે મેં બધું એકમાં મૂકી દીધું છે. આને હું પ્રાઇવેટ ડિક્લેર કરું તો એને મેં ડેટા હાઇડિંગ કરી દીધું છે એવું કહેવાય. ધીમે ધીમે બધા ફંડા આપણે ભણીશું, પણ હાલ તમે એવું કામ કરો કે ક્લાસ બનાવો, પ્રોપર્ટી બનાવો અને એના ઓબ્જેક્ટ બનાવો.